Hello dear students, I welcome you in today's mathematics paper third lectures. I know all of you are happy, healthy and fresh. In last lectures we study definition of matrix spaces and some problems on matrix spaces and discuss some particular matrices like absolute value matrices and discrete metric space. I start today's lectures with revision. Recall definition of matrix space. Definition of matrix space. Let X be a non-empty set a function D is mapping from x cross x to close open interval 0 to infinity such that first dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y for all xy belong to x. Second, dxy greater than 0 x not equal to y for all xy belong to x. Third, dxy is equal to dyx for all xy belong to x. And last property is dxz is less equal dxy plus dyz for all x, y, z in x.
If our function D satisfies all these four properties, then D is called metric for set M, metric for set X, and the order pair XD is called matrix space. This is a definition of matrix space. The matrix space, note first, the matrix space Rd is equal to R1 defined as dxy is equal to modulus of x minus y for all xy belong to R is known as absolute value matrix space. Second, the metric dxy equal to 0 if x is equal to y and is equal to 1 if x not equal to y for all xy belong to R on the set R is called discrete matrix space. It is denoted by RD. So student, in last few lectures we study definition of matrix space and some particular matrix spaces. In today's lecture we solve more problems on metric spaces. Example,
Fifth, for small n belong to I, define row is mapping from Rn cross Rn to close 0 open infinity as rho xy equal to in square bracket summation or k goes from 1 to n of bracket xk x suffix k minus yk y suffix k bracket square bracket complete and square bracket has power 1/2 where x is equal to n tuple of x1 x2 up to so on xn, y is equal to n tuple of y1 y2 up to so on yn, Rin Rn, so that rho is metric for Rn. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला आज जो प्रॉब्लेम सोडवायचा तो अशा प्रकारे फॉर n बिलॉंग टू I म्हणजे n हा कोणता पण इंटिजर आहे डिफाइन आपण आतापर्यंत d डिफाइन करत होतो, d च्या जागी आता काय घेतला रो आणि d हा सारखाच आहे म्हणजे फक्त d च्या जागी काय दिलं त्याला रो असं म्हणलंय, d आणि रो सारखाच आहे. ठीक आहे, तर हा रो काय म्हणजे रो म्हणजेच काय d. ठीक आहे, हा इज मॅपिंग फ्रॉम r रेस टू n. r रेस टू n म्हणजे काय n डायमेन्शनल हा स्पेस आहे, रिअल लाईन वरचा n डायमेन्शनल स्पेस आहे म्हणजे प्रत्येक एक एलिमेंट मध्ये किती आहे n एलिमेंट्स आहे. तर Rn क्रॉस Rn 2, तर तुम्हाला माहिती याचं सोल्युशन काय असतं, मॅट्रिक्स स्पेसचं एक नंबर असतो म्हणजे ग्रेटर दॅन 0 हा असा कोणता पण नंबर असतो ग्रेटर दॅन 0. मग त्याची मॅपिंग काय क्लोज ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी ॲज तो कसा डिफाइन केलाय तो रो xy म्हणजेच काय मी तुम्हाला बोललो रो xy म्हणजेच काय तर dxy. ओके, तर कसा दिला dxy इज इक्वल टू इन स्क्वेअर ब्रॅकेट summation k goes from 1 to n in square bracket in circular bracket xk minus yk bracket square bracket complete and its power 1/2 म्हणजे रूट आहे इथं अंडर रूट असं पण लिहू शकतो आपण. हे अंडर रूट समेशन k is equal to 1 to n हे कसं लिहू शकतो और अंडर रूट summation k goes from 1 to n square bracket in circular bracket xk minus yk bracket square हे असं पण आपण लिहू शकतो. स्क्वेअर रूट म्हणजेच काय रेस टू पॉवर 1/2 where x is equal to order n tuple of
एलिमेंट्स x1 x2 अप टू सो ऑन xn म्हणजे x ऍक्सिस वरचे किती n एलिमेंट आहे आणि y वरचे पण y1 y2 अप टू सो ऑन yn. कारण काही काय हे x आणि y कुठे आहे rn मधले. rn म्हणजे प्रत्येकामध्ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहे म्हणजे n टपलचा तो आहे. शो दॅट रो इज मॅट्रिक फॉर rn. तर हा प्रॉब्लेम आपल्याला सोडवायचा आहे. तर हा प्रॉब्लेम सोडवायसाठी आपल्याला मॅट्रिक्स दाखवायची. तर मॅट्रिक्स दाखवायची म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, तर दिलेला रो एक्स वाय ह्या मॅट्रिक्स स्पेसच्या चारही प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करतो हे आपल्याला दाखवायचं आहे. तर ठीक आहे, ते आपण एकानंतर एक पाहू ते कसं सॅटिस्फाय करतं. ठीक आहे, समजला प्रॉब्लेम. आता आपण त्याच्या सोल्युशन कडे जाऊ. ठीक आहे, हा आपला दिलेला प्रॉब्लेम. सोल्युशन. Given row is mapping from Rn cross Rn to close 0 open infinity as row xy is equal to square bracket summation k goes from 1 to n in circular bracket xk minus yk bracket square bracket complete and its power 1/2. This is equation first. For xy belong to Rn. We check first condition first. Let x belong to Rn. We have row x is equal to स्क्वेअर ब्रॅकेट ऑफ. आपल्याला काय करायचं आहे, रो x म्हणजे y ची व्हॅल्यू काय घ्यायची x म्हणजे कंडिशन काय, वी हॅव xy बिलॉंग टू Rn x इज इक्वल टू y. या कंडिशन साठी आपण चेक करतो. ठीक आहे, तो रो x इज इक्वल टू समेशन k goes from 1 to n xk मायनस y ची व्हॅल्यू काय घेणार आहे आपण x. मग y कशाने रिप्लेस होईल इथं xk नी. xk मायनस xk ब्रॅकेट स्क्वेअर रेस टू 1/2. पहा xk मायनस xk काय येईल 0 इन स्क्वेअर ब्रॅकेट समेशन k goes from 1 to n 0 square raised to bracket raised to 1/2. ही पूर्ण क्वांटिटी काय झाली 0. रो xx is equal to 0 for
all x belong to Rn and x is equal to y. ठीक आहे, x is equal to y घ्यायची गरज नाही कारण आपण x ला चेक करतोय. पहिली कंडिशन आपली काय झाली, सॅटिस्फाय झाली. नेक्स्ट आपण कोणती कंडिशन चेक करू, सेकंड. सेकंड, लेट x नॉट इक्वल टू y, म्हणजे x आणि y काय डिफरंट आहे. मागची केस काय होती, x आणि y काय इक्वल आहे, ते कंडिशन होती. आता दुसरी प्रॉपर्टी काय आपली, जर x आणि y सारखा नसेल तर लेट x नॉट इक्वल टू y अँड xy बिलॉंग टू Rn. देअरफॉर जर x नॉट इक्वल टू y असेल म्हणजेच काय आहे, देअरफॉर जे जे प्रत्येक एलिमेंट कसे असेल अनइक्वल असेल, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन, xn हे काय x चे एलिमेंट आहे. हे कशाबरोबर नसतील, नॉट इक्वल टू y चे एलिमेंट बरोबर, म्हणजे y1, y2, y3 अप टू सो ऑन yn. याचा अर्थ x1 y1 बरोबर नसेल, x2 y2 बरोबर नसेल, x3 y3 बरोबर नसेल, किंवा x1 y1 बरोबर असेल पण x2 y2 बरोबर नसेल, म्हणजे काहीतरी काही एलिमेंट हे जे कसे असतील नॉट इक्वल टू, म्हणजे प्रत्येक एलिमेंट हा सारखा नसेल. x1 बरोबर y1 असेल किंवा x2 बरोबर y2 असेल तर x3 बरोबर y3 नसेल, असं काहीतरी, म्हणजे एखादा एलिमेंट तरी याच्यात अनइक्वल असू शकतो दोन्ही एन टपल मध्ये. दिस इम्प्लाइज दॅट आपल्याला असा एक एलिमेंट मिळाल, म्हणजे तर आपण म्हणू xk. दिस इम्प्लाइज दॅट xk नॉट इक्वल टू yk फॉर सम k. तर आपण काही अजून केलं तर ह्याने काय इम्प्लाइज होतं, xk हा x मधला एलिमेंट आहे, तो y मधल्या yk बरोबर नाहीये, म्हणजे फॉर सम k. मग तो k कोणता पण असू शकतो. ठीक आहे, दिस इम्प्लाइज दॅट xk minus yk modulus of xk minus yk ओके. आता आपल्याला माहित नाही का कोण मोठा आहे कोण लहान आहे, तर नॉट इक्वल टू 0 एवढं दिसतं. xk मायनस yk इज नॉट इक्वल टू 0, म्हणजे तो 0 नाहीये, एवढं तर कन्फर्म आहे. दिस इम्प्लाइज दॅट xk मायनस yk यांचा स्क्वेअर केला तर काय येईल, पॉझिटिव्ह येईल, म्हणजे तो काय येईल, ग्रेटर दॅन 0 येईल. पहा xk का yk यातला लहान मोठा आपल्याला माहित नाही कोणता मोठा आहे, त्यांची वजाबाकी जी आहे सबट्रॅक्शन आहे ती 100% 0 नाही येणार, ती निगेटिव्ह येऊ शकते किंवा पॉझिटिव्ह येऊ शकते, पण त्याचा स्क्वेअर काय येईल, हा पॉझिटिव्ह येईल, म्हणजे तो ग्रेटर दॅन 0 येईल. ठीक आहे, इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दॅट समेशन ओव्हर k goes from 1 to n xk minus yk its square is greater than 0. पहा जर असे एलिमेंट असतील xk minus yk जे ग्रेटर दॅन 0 असेल तर त्यांची समेशन पण कशी असणार आहे, ग्रेटर दॅन 0 असणार आहे, फॉर k goes from 1 to n. ठीक आहे, जर नंबर पॉझिटिव्ह असेल तर त्याचा स्क्वेअर रूट पण काय असेल, पॉझिटिव्ह असणार आहे डिपेंडेंटली, कारण का नंबर जर पॉझिटिव्ह आहे तर त्याचा स्क्वेअर रूट पण काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह. ठीक आहे, म्हणून दिस इम्प्लाइज दॅट इन स्क्वेअर ब्रॅकेट समेशन k goes from 1 to n in circular bracket xk minus yk bracket square bracket complete raised to 1/2 is greater than 0. By definition
this implies that rho xy is greater than 0. तर यातून आपल्याला असं दिसतं का दुसरं कंडिशन पण हे काय करतं, दिलेला रो एक्स वाय सॅटिस्फाय करतो. ठीक आहे, आता आपल्याला कोणती कंडिशन चेक करायची आहे, तर थर्ड, तिसरी प्रॉपर्टी आपण चेक करू आता. we have, आपल्याला काय माहिती आहे, we have by definition rho xy is equal to summation square bracket of summation t goes from 1 to n in circular bracket xk minus yk bracket square bracket complete its power 1/2. दिस इज अ रो एक्स वाय, हे आपल्याला दिलेलं आहे. तर रो एक्स वाय, दिस रो एक्स वाय इज इक्वल टू इन स्क्वेअर ब्रॅकेट समेशन के गोज फ्रॉम 1 to n yk मायनस xk ब्रॅकेट स्क्वेअर रेस टू 1/2. तर आपण काय केलंय, आपण एक्स के आणि वाय के इंटरचेंज केलेले. ठीक आहे, आपल्याला माहित नाही लहान कोणता आणि मोठा नंबर कोणता, पण त्यांचा काय स्क्वेअर असल्यामुळे नंबर काय येईल, पॉझिटिव्ह. म्हणजे येणारी समेशन काय असणार आहे, वाय एक्स के मायनस वाय के जरी केला आणि वाय के मायनस एक्स के केला तरी तो काय येईल, सारखा येईल. त्याच्यामुळे याने काही फरक पडणार नाही, म्हणून आपण काय करू शकतो, एक्स के आणि वाय के इंटरचेंज करू शकतो. ठीक आहे, therefore rho xy is equal to rho yx. So property third is also satisfied by the given function. तर दिलेल्या रो एक्स वाय नी तिसरी प्रॉपर्टी पण काय होती, सॅटिस्फाय होती. ठीक आहे, आता आपल्याला फक्त एकच प्रॉपर्टी चेक करायची, ती म्हणजे लास्ट प्रॉपर्टी 4. लेट x is equal to order n tuple x1 x2 up to so on xn. Y is equal to order n tuple y1 y2 up to so on yn. Z is equal to order n tuple z1 z2 up to so on zn with the points in Rn. Therefore rho xy is equal to, this is given, rho xy is equal to by in square bracket summation over k is equal to 1 to n in circular bracket xk minus yk bracket square bracket complete and its power 1/2 is equal to in square bracket summation
K goes from 1 to n in square bracket xk okay, we take row xz. Take row xz instead of row xy. Is equal to in square bracket summation k is equal to 1 to n in circular bracket xk minus zk bracket square raised to 1/2. ओके, तर आपण रो एक्स वायच्या जागी काय घेतला, रो एक्स झेड. कारण आपल्याला प्रॉपर्टी नंबर 4 चेक करायची आहे, तिथं आपण रो एक्स झेड घेतलेला आहे डेफिनेशन मध्ये. त्याच्यामुळे आपण रो एक्स झेड घेतलेला आहे. रो एक्स वायने पण जमतं, पण तुम्हाला कन्फ्युजन नको म्हणून मी पुन्हा रो एक्स झेडच घेतोय. ठीक आहे. इज इक्वल टू इन स्क्वेअर ब्रॅकेट समेशन k goes from 1 to n in circular bracket xk minus yk plus yk minus zk bracket square bracket complete and its power 1/2. तर आपण इथं काय केलं, yk ऍड अँड सबट्रॅक्ट केला, त्याच्यामुळे तसा काही इफेक्ट होणार नाही. ठीक आहे. इज इक्वल टू इन स्क्वेअर ब्रॅकेट समेशन k goes from 1 to n in curly bracket square circular bracket xk minus yk plus in second circular bracket yk minus zk curly bracket square bracket complete raised to 1/2. Take xk minus yk is equal to ak and yk minus zk is equal to b suffix k. Therefore rho xz is equal to in square bracket summation k goes from 1 to n in circular bracket ak plus bk bracket square raised to 1/2. तर आपण xk मायनस yk ला ak मानलंय आणि yk मायनस zk ला काय म्हटलंय, bk. तर हे काय झालं, रो एक्स झेड बदलला आपला आणि समेशन इन स्क्वेअर ब्रॅकेट समेशन k इज इक्वल टू 1 to 1 in bracket ak plus bk bracket square bracket complete and its power is 1/2 is equal to by Minkowski inequality we get rho
xy rho xz is less equal summation k goes from in square bracket k goes from summation k goes from 1 to n ak square bracket raised to 1 half plus in second square bracket summation k goes from 1 to n bk square bracket raised to 1 half. This is equal to rho xz is less equal in square bracket summation over k goes from 1 to n ak means xk minus yk bracket square bracket raised to 1 half plus in second square bracket summation k is equal to 1 to n. Value of bk is yk minus zk bracket square bracket raised to 1 half. Therefore rho xz is less equal rho xy plus rho yz. तर दिलेल्या फंक्शन चारही प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करतात. देअरफॉर by first, second, third and fourth we conclude that rho is metric for Rn. So student, I stop today here. In next lecture we solve some more problems on metric spaces. You continue your study. Listen video carefully and observe all equations, notations. If you have any doubt, please call me on my mobile number 9422291033 or give me message on WhatsApp. Thank you.